only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Looking plush, ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Work it out. Said our hustlers' work is never through. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. And just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said our hustlers' work is never through. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Looking plush, ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city.
your turn to grab it and I make this whole thing yours. Work it out. Hey, said a hustler's work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. 안녕하세요. 소개받은 오늘 그 휴행 컴퍼니 비주시머 컨퍼런스 진행할 장한별입니다. 반갑습니다. 긴장은 좀 됩니다. 첫 여기 서서 하는 건데요. 이 비주슈머 컨퍼런스는 이 비주슈머라는 것이 어떤 것이고 정말 이 비주슈머 마케팅을 이용해서 사업을 했을 때 과연 사업성이나 어떤 수익성이 있는 것인지 이런 것들을 여러분들한테 알려드리는 시간이고요. 그렇기 때문에 회사가 어떠한지, 휴행컴퍼니라는 회사가 어떠한지, 그리고 거기에 있는 제품과 그 다음에 수익성을 가지고 있는 이런 보상 플랜들이 어떠한 구조들을 가지고 있는지, 정말 제가 수익 구조를 갖고 있는지 이런 것들을 1시간 정도 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 그러면 이것을 강의하는 저는 누구냐? 저는 이제 네트워크 마케팅을 하기 전에 기업 교육 컨설팅 일을 한 10여 년 넘게 해왔습니다. 그 인적자원 관리 쪽 이제 석사하고 경영학 심리학 쪽 박사 공부를 했는데요. 그 기업 교육 컨설팅이라는 건 이제 교육을 위해서 어떤 프로그램 개발이나 컨텐츠 개발을 합니다. 그러려고 보면 가장 중요하게 보는 것 중에 하나가 기업에 대한 걸 많이 봐요. 회사, 그리고 그 회사를 세운 창업자가 어떤 생각을 가지고 있는지를 굉장히 중요하게 여기는데요. 왜냐하면 교육 중에 그런 것들이 묻어나야 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 제가 이렇게 네트워크 회사 사업을, 네트워크 마케팅 이제 사업을 시작하면서도 똑같이 마찬가지였었어요. 회사가 얼마나 안정적인 건지, 그리고 이 회사를 이끌어 나가는 오너이신 창업자는 어떤 생각을 가지고 운영해 나가는지 저는 그걸 되게 중요하게 여겼습니다. 왜냐하면 그래야 어떤 제품을 런칭시키고 어떤 보상 플랜 구조를 가지고 있고 앞으로 나아갈 것인지를 결정되기 때문이거든요. 저희 그 휴행컴퍼니는 1999년도 21세기 포유라는 회사의 이름으로 창업을 시작했습니다. 그래서 현재 2016년, 2017년에서 회사가 오면서요, 한번 더 휴행컴퍼니라는 회사로 바뀌었습니다. 그러니까 사명을 변경을 했습니다. 근데 제가 이 처음에 21세기 포유라고 99년도에 세워졌는데요. 저희 휴행컴퍼니 솔직히 저도 21세기 포유 그러면 잘 기억이 없습니다. 근데 하지만 닥터큐 하면 기억이 딱 남아요. 그래서 저는 처음에 닥터큐 회사라고 기억을 하고 있었습니다. 제가 살고 있었던 동네에서도 바로 이 닥터큐 샵 프랜차이즈점이 있었거든요. 그래서 이 닥터큐라는 브랜드 자체가 바로 우리나라의 이 모낭충이라는 이런 용어와 이 피부에 어떤 트러블이 생기는 이러한 벌레들에 대한 부분을 알려줬던 부분이 바로 이 닥터큐라는 제품입니다. 그래서 저도 이 닥터큐 제품에서 관심이 많았고 최근에 이제 이 제품을 쓰면서 저 99년도에 더 일찍 썼으면 더 좋은 피부가 됐지 않았을까라는 생각을 좀 하게 됐는데요. 바로 이 2000년도에는 이 휴행컴퍼니가 소 프랜차이즈 마케팅, 거기다 일반 프랜차이즈 샵 마케팅에다가 바로 네트워크 마케팅을 접목했습니다. 보통 우리가 네트워크 마케팅이라고 하면 무점포 이야기를 하는데요. 그 당시에는 바로 유점포를 이용해서 성공적으로 지금까지 회사를 운영해왔다라는 거죠. 그 네트워크 마케팅 회사뿐만 아니라 일반 기업들도 보게 되면 어떤 것들을 항상 고민들을 하나요? 하다못해 치킨집을 차리든 어떤
어떤 회사를 내가 뭐 회사를 세웠든지 간에 중소기업 대기업이든 그 회사가 1, 2년 만에 망하기를 원하는 회사는 아무도 없습니다. 다 회사들이 이게 굉장히 오랫동안 지속되면서 돈도 벌 수 있고 이렇게 되기를 다 원하게 되는 거죠. 그런데 이 휴행 컴퍼니는 바로 99년도에 네트워크 마케팅 회사로 시작해서 지금까지 20년 가까운 세월을 국내 토종 네트워크 마케팅 회사로 오랫동안 이 회사를 끌어왔다라는 점입니다. 그런데 왜 갑자기 2000년도가 되면서 2015년도에서 회사면을 바꾸면서 비주슈머라는 마케팅을 시작하게 되었는가? 우리 비주슈머 마케팅이라면 세계 최초입니다. 이걸 하게 됐던 건 샵 프랜차이즈로 보통 이렇게 안정적으로 정기적인 매출이 나오고 있는 회사예요. 그럼 일반적으로 기업에서도 보게 되면 여기서 새로운 제품을 그냥 하나쯤 더 얹고 뭐 새로운 것들을 그런 형태로만 가게 되는 거지 하나의 전체의 컨셉을 바꾸기는 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 기존에 있다가 이게 안 되면 어떻게 하는 안정성을 포기하기가 쉽지가 않거든요. 하지만 이 비주슈머 마케팅을 문을 연 유석호 대표이사님 같은 경우는 정말 네트워크 마케팅의 본질, 우리가 네트워크 마케팅은 우리가 좋은 정보들, 알고 있는 정보들을 전달해서 소득을 얻게 되는 거잖아요. 그러한 그런 본질을 그대로 가지고 있는 바로 비주슈머 마케팅을 열었고요. 거기다가 앞으로의 미래 트렌드인 바로 플랫폼 비즈니스를 접목시키는 바로 비주슈머 마케팅 시대를 열게 됩니다. 그게 바로 2015년 휴행 컴퍼니 주식회사로 사명을 변경하고 2016년에 비주슈머 제2의 창업을 시작하게 된 거예요. 그럼 제가 계속 비주슈머 저희 제목도 그렇고 얘기를 드리는데요. 이 비주슈머라는 건 비즈니스 플러스 소비자인 컨슈머의 합성어입니다. 그래서 소비자가 단순 소비자가 아니라 소비를 통해서 소득도 창출할 수 있고 또 사업에 직접적으로 참여하는 소비자를 의미합니다. 우리가 보통 프로슈머라고 그래서 생산에 직접 참여하는 소비자라는 표현은 많이 오랫동안 들어오셨을 거예요. 근데 그러한 프로슈머라는 말 자체가 우리가 실질적으로 생산에 참여할 수 있는 게 몇 가지나 되나요? 내가 자급자족하지 않는 이상은. 근데 바로 이 비주슈머라는 용어 자체는 소비자도 네가 소비를 하는 것만큼 너한테 소득을 창출할 수 있도록 하는 겁니다. 바로 유석호 대표이사님이 만든 말이고 그 다음에 1990년 21세기 포유를 만들어 지금까지 회사를 이끌어오는 경영자이기도 합니다. 근데 저에게 있어서 유석호 대표이사님의 기억은 네트워크 마케팅 CEO가 아니고요. 그냥 강사였습니다. 제가 아까 이제 기업교육 컨설팅 일을 했다고 했었잖아요. 바로 그때 시작했었던 그때 유석호 대표님 강의하는 것도 봤고 그때 나온 책도 봤기 때문에 저에게는 그냥 강사님이었었어요. 그리고 그때는 제가 네트워크 마케팅을 전혀 모르던 시기였기 때문에 이분이 CEO다 아니다를 뭐 판단할 수 있는 이런 것들이 없었었죠. 그런데 이제 제가 이쪽에 네트워크 마케팅 사업을 시작하면서 이분이 바로 닥터큐 이 회사 그 다음에 더 휴행 컴퍼니 이끄는 회사라는 걸 알게 됐었죠. 그러니까 그때부터 지금까지 20대 때부터 사회 첫 발을 네트워크 마케팅으로 시작해서 네트워크 마케팅 CEO 그리고 회사를 운영하는 진짜 뼛속까지 네트워커라고 보시면 됩니다. 그래서 저희 휴행 컴퍼니 같은 경우는 소비자 스타트업 아까 이제 사업에 참여한 소비자라 했죠. 스타트업 플랫폼을 제공하는 회사입니다. 비주슈머라는 개념을 통해서요. 그래서 다른 데처럼 단순한 개념만 만들어 놓지 않고요. 저렇게 책을 통해 가지고 먼저 이 비주슈머가 어떤지, 어떤 것인지를 책과 이런 것들을 통해서 많이 알리고 있기도 합니다. 그런데 도대체 이 플랫폼 하는데 도대체 이 플랫폼이 뭐가 중요하길래 제가 이렇게 플랫폼 이야기를 하냐면요. 우리 그냥 플랫폼 한번 생각해 보시면 플랫폼은 그냥 정거장입니다. 기차역 플랫폼이라고 하죠. 버스 정거장도 플랫폼입니다. 이건 전통적인 플랫폼이에요. 여기서 보시는 것처럼 우리 시장도 플랫폼이죠. 그냥 물건을 파는 사람이 있고 사는 소비자가 있고요. 그 다음에 은행 같은 경우를 예를 들어 보더라도 우리가 은행 거래를 위한 하나의 플랫폼을 제공해 주는 것입니다. 이거는 전통적인 오프라인 플랫폼이에요. 이 오프라인 플랫폼이라는 부분은 우리가 예전에는 온라인이라는 게 없어서 다 오프라인으로 가서 직접 은행도 가고 시장도 가고 해야지만 사용할 수 있었습니다. 근데 지금은 어떤가요? 이 은행 같은 경우도 우리가 스마트폰 하나 아니면 인터넷만 연결돼 있으면 실제로 이 오프라인 플랫폼에 가지 않아도 할 수 있습니다.
시장 마켓도 저렇게 가지 않더라도 우리가 집에서 쌀도 주문하고 물도 주문해가지고 바로바로 받을 수 있는 플랫폼으로 되어 있었죠. 지금은 다 온라인 플랫폼으로 바뀌어가고 있다라는 거죠. 이런 플랫폼들 많이 보셨을 거예요. 저는 최근에 가장 많이 활용하는 것 중에 하나가 택시 저 플랫폼입니다. 앱을 통해서 여기 특히 강남 같은 경우는요, 밤에 한 9시 반만 넘으면 그냥 일반 택시 지나가는 택시를 잡기가 쉽지가 않습니다. 그런데 저렇게 카카오 택시를 깔고서 저 앱을 이용해서 하니까 내가 원하는 지역까지 불러서 갈 수가 있는 거예요. 안전하게. 뿐만 아니라 저 옆에 있는 검정색은 바로 우버 택시입니다. 그 동남아시아 쪽 여행을 만약 하신다 그러면 저걸 꼭 활용해 보시기를 제가 항상 말씀을 드려요. 왜냐하면 이번에 제가 코타키나발루에 갔을 때 저걸 굉장히 잘 이용을 했는데요. 거기가 이제 말레이시아입니다. 거기 가서 저 우버로 택시를 이동했는데 그 이동을 했던 이유가 뭐였었냐면 그냥 우리처럼 지나가는 택시를 잡으면 똑같은 거리에서 그러니까 한 15링깃이라고 하는데 그 링깃 정도 되면 한 4,500원, 5,000원 정도 돼요. 그 정도의 택시비가 드는데 저 우버 택시를 이용해 가지고 들어가게 되면 이제 3링깃 아니면 4링깃 정도 나와요. 거의 4분의 1 가격으로 내가 원하는 데까지 갈 수가 있다라는 거죠. 그러니까 예전처럼 그냥 뭐 전화해서 걸지 않아도 앱으로 그냥 간단하고요. 뭐 G마켓이나 아마존 같은 온라인 쇼핑몰 플랫폼들은 사용하신 분들은 많이 사용해 보셨을 거예요. 저 온라인 쇼핑몰에서 우리가 제품을 구입하고요. 아니면 유튜브를 통해서 동영상들 많이 보시죠. 저희 강의 같은 경우들도 많이 올라와 있고 지금 빠지지 않고 하고 있는 우리나라 검색 시장의 거의 90%를 차지하고 있는 이제 네이버 같은 경우는 검색할 때 이 플랫폼들을 사용합니다. 알게 모르게요. 이 스마트폰 하나만 가지고 여러분들이 이용하는 플랫폼들이 굉장히 많습니다. 이건 나이가 많건 적건 상관없이 특히 젊은 사람일수록 이 플랫폼을 사용하는 게 굉장히 커지고 있는 추세예요. 저 같은 경우도 특히 이 쇼핑몰 플랫폼들도 최근에 많이 이용을 이 휴행 컴퍼니 하기 전에도 많이 이용을 했었어요. 그 이유가 일을 하다 보면 바쁘다 보니까 오프라인 시간에 매장 시간을 못 맞추기 때문에 온라인에서 사용을 많이 하게 돼요. 그러면 이러한 온라인 플랫폼들은 오랫동안 사용을 하다 보면 이제 적립금이라는 것들을 줍니다. 마일리지 포인트를 주는데요. 한번 그거 사용해 보신 분들은 아실 거예요. 저도 책이라든가 물건을 살 때 쓰는데요. 그건 내가 한 번 더 소비를 할 때 그 적립금을 쓸 수가 있습니다. 그게 나한테 소득이 아니고요. 내가 소비를 해야지만 쓸 수 있는 게 지금까지의 어떤 소비 문화였었습니다. 그러면 실질적으로는 요즘은 거의 이 플랫폼 전쟁이라고 보시면 돼요. 전 세계적으로. 그 전 세계에서 잘 나가고 돈을 많이 버는 한 1위에서 10위까지의 플랫폼 업체들을 이렇게 쭉 보시면요. 그 업체들의